نماز کو پڑھنے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بیان کیے ہیں نا، جو احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے فوائد، اتنی زیادہ فضیلت، اتنا کچھ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے صرف ان 4 رکعتوں کو ادا کرنے پر۔ یہ کون سے نوافل ہیں، کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، ان کی نیت کیسے کریں گے اور اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، اور یہ جو رات ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ 1 سیکنڈ عبادت کرنا 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو جہاں ہم اس رات میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ 4 رکعت نفل نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے، تاکہ اس کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ تو میں ابھی حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے پڑھنے کے فوائد کتنے بڑے بڑے ہیں، کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا کچھ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے ان 4 رکعتوں کو ادا کرنے پر۔ جس طرح کہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 1376۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں؟ کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں؟ جب تو یہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہ بخش دے گا۔ کون سے گناہ؟ وہ پہلا گناہ ہو، آخری گناہ ہو، نیا گناہ ہو، پرانا گناہ ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، انجانے میں ہو گیا ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، رازداری سے یعنی چھپ کر کیا گیا ہو یا پھر اعلانیہ کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین ان 4 رکعتوں کو ادا کرنے کی برکت سے پچھلے تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ اس 4 رکعت کی فضیلت ہے کہ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے ہوں، رازداری سے اعلانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر اسی طرح جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں، نئے گناہ ہوں، پرانے ہوں، اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے یہ 4 رکعتیں ادا کرنے پر۔ یہ 4 رکعتیں کون سی ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آگے چل کر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو ہر دن میں یہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھے تو اس طرح کر، یعنی ہر روز پڑھو، اگر نہیں تو ہر جمعے کو 1 دفعہ پڑھ لو، اگر اس طرح نہ کر سکو تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر یوں بھی نہ کر سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھو۔ تو ہم یہاں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ نوافل ہمیں ضرور ادا کرنے چاہیے۔ ان نوافل کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کسی کے کیوں نہ گناہ ہو، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہوگی کہ اس کے گناہ بخش دیے جائے، اسے بخشش عطا کر دی جائے، اور یہ لیلۃ القدر والی رات اسے بخشش نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ نماز کون سی ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ نماز پڑھنی کب ہے یہ سمجھیے گا۔ دیکھیں، یہ نوافل ہے، نفل نماز ہے، تو جن اوقات میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، جو مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ غروب آفتاب کے بعد سے لیلۃ القدر میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مغرب کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نوافل پڑھنے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنی ہے، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر
तहरीमा लगाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, मर्द मर्दों वाली जगह पर, औरतें औरतों वाली जगह पर। उसके बाद सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी ना औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, ना बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ना सूरह फातिहा शुरू करेंगे, बल्कि सना कंप्लीट करने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सना कंप्लीट करने के बाद हम 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे, मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे साथ। अच्छा, जो भी सूरतें आपको याद है उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर सकते हैं। सूरत कंप्लीट करने के बाद अब हम रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि दोबारा से खड़े खड़े हमने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम रुकू में जाएंगे। अब रुकू में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद रुकू की हालत में 10 मरतबा यह तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द रुकू से खड़े होंगे, और उसके बाद फिर हमने 10 मरतबा दोबारा फिर से यही तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तस्बीह 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब हम सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गए। सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा। उसके बाद फिर पहले सजदे 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, 10 मरतबा फिर से ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे सजदे में जाएंगे, सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद फिर हमने ये 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। ये एक रकात हमारी कंप्लीट हो गई। जब दूसरी रकात में खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, क्योंकि हमने दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, तो हमने सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर हमने सूरह फातिहा शुरू करनी है। सूरह फातिहा कंप्लीट की, उसके साथ कोई सूरत मिलाई, उसके बाद फिर हमने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू की, उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू से खड़े होंगे 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब जिस तरह हमने पहली 2 रकातें अदा की हैं, इसी तरह सेम अगली 2 रकातें भी अदा करेंगे। तीसरी में खड़े होंगे, सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 15 मरतबा तस्बीह, फिर इसी तरह ताऊज़, तस्मीया, सूरह फातिहा, सूरत, फिर 10 मरतबा तस्बीह, फिर रुकू में जाएंगे। यानी ये टोटल 300 तस्बीह हमने कंप्लीट करनी है 4 रकातों में। हर रकात में 75 टाइम 75 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। कैसे? सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले 15 मरतबा, सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा 25, रुकू की हालत में 10 मरतबा 35, रुकू से खड़े होंगे 10 मरतबा 45, एक सजदे में 10 मरतबा 55, सजदे से उठकर बैठेंगे 10 मरतबा 65, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा 75, 75 मरतबा ये तस्बीह हमने एक रकात में मुकम्मल करनी है। यो 4 रकात भी कंप्लीट होंगी और 400 तस्बीह भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सलात और तस्बीह की नमाज का तरीका है। ये नवाफिल हमने जरूर अदा करने हैं। इसके पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, जिस तरह का मैंने अहादीस आप लोगों के सामने बयान की है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी मौजूद है, अगर वो देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, आप यहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।